बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम पख्तून डिजिटल सर ज़म तासु कुर्बना अनम मलिक ग्रानो कतुन को तासु बखबर को द आर्मी चीफ लखवा द दो टोक बयान पड़ा बलोचिस्तान की अगुई दगा खबर अकड़े दा च बलोचिस्तान की फॉरेन स्पॉन्सर्ड तरहगरी न मनो दो टोक बयान दे और खपसा दर टकु की दगा बयान वर कड़े दे मोदी सरकार बल खदावेली दी च पाकिस्तान ना बलोचिस्तान च दे आगा बेलो रा और द बीले खबर कमु को द दी पॉलिसी सदा दी मंस के रवान से दी द फंडिंग सो कवि दगा टोलो अड़खुन बांधे खबर उतर द पारा जी मुंगसरा स्टूडियोज के मौजूद दी सीनियर साफी जाहिर शाह शिराजी से हर कले बन तोस्ता अस्सलाम वालेकुम जी अनम वालेकुम सलाम सर आर्मी चीफ डेरा दो टोक खबर कड़े दा चे फॉरेन स्पॉन्सर्ड तरह गरी न मनु बलोचिस्तान के आया पदे बकाबू मंदलिशी जमा पे ख्याल के आर्मी चीफ जमा इंडिया तो डेरा क्लियर खबर हो कि देर पस मजीद बलूचिस्तान के और खैबर पख्तूनख्वा दा कबायली सीमा दा पदे के कम दहशतगर्द तंजीमों ने दी लगा BLA शो TTP शो BRA शो BRG शो TIP शो वर्सरा मजीद ब्रिगेड शो असलम बलोच ग्रुप शो नो दा आगा खलक दी चे आगा पाकिस्तान के दन न तरहगरी कई और न पस सच दे न मख के पाकिस्तान पॉलिसी डी क्लियर हुआ खुदा इंडिकेशन द चा तरफ तो द हिंदुस्तान तरफ तो दे न पस मजीद इंटरफेरेंस द पाकिस्तान मामलातों के बनके और दागे वजह दादा जमा पे ख्याल की गुरी जिस देश सुमरा सख्त जब मूंग इस्तेमाल हो ख़ास तौर सरा दे पलगाम द वाक़े न पस और जिकम इंडिया जमू खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कोशिशों को नाकाम शुभ के नो नाकाम कोशिश न बस उस पाकिस्तान डेर एग्रेसिव दे उदा मूंग न वायु द इंटरनेशनल मीडियम हुई द जिकम एनालिस्ट डिफेंस एनालिस्ट दा खबर कई पखपला द हिंदुस्तान जिकम पढ़ा लिखा चिकमा इनलाइटेंड तबका दागपा हर जगह चिनास्त दागम दा खबर कई च गालिबन पाकिस्तान जमुंग द सोच न ज़्यादा ताकतवर दे और आगे की यो कस खल को बडेर लका अंडरमाइन कोलो चिदा से बई जमा ख्याल के द आर्मी चीफ द रिस्पांस पर टोलो मामला तो मन डेर क्लियर दे भारत बांधे को बिल्कुल क्लियर दे सख्त राजी उस दे के ताज़ो खबर होगा जी BLA और द रा जमा ख्याल दा BLA न दा बल्कि रा दा टाइम के द TTP BLA और सुमरा चिकम आगा तरह अगर तंजीमों ने चिकम अफगानिस्तान खबर इस्तेमाल द पाकिस्तान खिलाफ आगे तक लॉजिस्टिक सपोर्ट हम दे आगे तक मॉनिटरी सपोर्ट हम दे आगे तक फाइनेंशियल सपोर्ट हम दे आगे तक असलम फराम की दा को जमूंगा डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ से बाबर जमूंगा सर खबर को नगदाविल चे ददे वाक़े न पस हिंदुस्तान जमू खिलाफ डेर लोए ऑपरेशन को ऑपरेशन द कम देना के दो द बलूचिस्तान द ऑपरेशन द कम देना के दो द कुनर ना द पख्तिया ना द पख्तिके ना द खोस्त ना और दे तरफ तदा जमू खिलाफ हमले के दे पर शुमाली वज़ीरिस्तान के मुंग नाकाम में कड़े पर बाजोड़ के में और डेर लोए ऑपरेशन पर बलूचिस्तान के उशो ची द BLA डेर खलक उन्हीं वाले शो और जमा पर ख्याल के दा गणू मुंगा चे हिंदुस्तान ता पदे जंग के चिकम आगा जमुंग द मगरबी बॉर्डर नशोर को पागे डेर लोए शिकस्त शो और कुछ तासुम्बख के पोए कम आगे के दादा चिदा डेम के रा और द BLA चिकम नेक्सस हो अजीत दवाल यो पॉलिसी वा दी प्लानर्स चिकमू न लस दो लस कालमा की चिकल दी दा टूल तंजीमुना अफगानिस्तान के और द पदे बॉर्डर एरियाज के सपोर्ट द पर रागुख्तियू द फंडिंग द पर रागुख्तियू द दी बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन शो हो दागे यो सिंपल पॉलिसी वा ची हिट एंड पे द हिट एंड पे पॉलिसी वा ची तुस खलक मुड़कवा तो दहशतगर्द हमले कवा तो फौजियान वजना तो पाकिस्तानी अवाम वजना दयो मड़ी पर बदल के बंग पैसे दर को दा लका दा रा और द BLA दा यो खपलो के एग्रीमेंट हो और उस दा हिट एंड पे पॉलिसी ची कम दन दाम पाकिस्तान से बुटाज कला तो दा सुम रेलवे शिकस्ते पर वेस्टर्न बॉर्डर बांधे द हिंदुस्तान और देखिए मख के लाशु दा टाइम के द जाफर एक्सप्रेस यो वाक़या उशवा आगा यो नाकाम हमला वा आगा द पाकिस्तान इदारों चिकम प्लानिंग द रा और द BLA और द अफगानिस्तान द निमरोज़ सूबे नदा कंट्रोल के दो वर सरा कनेक्टेड द चाबहार के और सरा प इंडिया के दा खलक टोल द रा वाला दा ऑपरेशन फेल शो नो प आगे बांधे घटा खबर दा दा ची द BLA और द रा प मेंस के डेर लुए यो रिफ्ट रागले दे झगड़ा रागले दा झगड़ा पसदा ची रा पेमेंट न कई BLA वही ची मुंह तास द पारा कार कहू मतलब दा इस द बलूचिस्तान आज़ादी निश्ता कम आज़ादी और कम जे आज़ादी
کو تاسو د بلوچستان د 15 ښارونه بیل کړئ نو تاسو به ځئ چېرته یو طرف ته د ایران بلوچستان د سیستان بل طرف ته ستاسو نو زما په خیال کې دا سروایول شته دا صرف اور صرف پروکسی جنگ دی چې دا تنظیمونه استعمالیږي د دې دا هغه نریټیو استعمالیږي ټیک ته دی به ختم وي د دې خلاف اپریشن ظاهره خبره ده چې د سټیټ خلاف ته ټوپک اوچته نو ستا خلاف اپریشن کیږي اوس خو د پاکستان او د بھارت تعلقات ټیک نه دي د جنگ صورتحال دی نو دا وخت کې به بیلې او راسه خپل منځ کې ګډ جوړ کی ګورې چې زما په خیال کې د هندوستان چې کوم ویل چې مونږ ګوره هغې یو کمانډ فورس جوړ کړو یو باډي جوړه کړه چې دا به فیصله کوي چې نیوي آرمی ایئر فورس کم ځای کې په پاکستان حمله کول غواړي په دې کې د را سابقه چې کوم سربراهان هم شامل دي د نسب په نوم باندې مودي صاحب چې کوم دا یو دینه پس یو کاؤنټر ټیرریزم یا کاؤنټر اٹیکس دپاره یو د یو کمیټي جوړه کړه او دا کمیټي به فیصله کوي د پاکستان خلاف به کله کاروائی کوو نو کاروائی خو هغې شروع کړې وه تاسو وکتل چې د کشمیر د دې فالس فلیګ اپریشن نه پس موږ وکتل چې په شمالي وزیرستان کې ډېره لویه حمله کېده 80 کسانو حمله وکړه ټول موږ مړه کړل بیا باجوړ کې داسې کوشش وکړی شو په بلوچستان کې ډېر لوی منصوبه وه د یو حملې بیا هغه هم پاکستان ناکام کړه نو دا ډېر لوی شکست دی دا ټایم کې انډین پالیسی میکرز اوس لګیا دي سر نیولي دي چې دا خو موږ خو ایسټرن بارډر جاړو په ویسټرن بارډر باندې هم پاکستان دومره افیکټیولی دا سیزونه کاؤنټر کړل او غټ کم ریفټ راغلی دی ګورې جی بی ایل اے دی نه ډیمانډ کوي چې پیسې ایډوانس کې راکوه نه ملاویږي هغه وی چې ته به کاروائی کې نو پیسې به ملاوم خلک به وجنې نو پیسې به درکوم اول به خلک وجنې بیا نو دا هغه هیټ اینډ پے پالیسي وه بله خبره ده چې بلوچ چې کوم خلک دي هغې دپاره ټرینډ اپریټر پکار دی هغه کله نه چې پاکستان افغانستان اور ایران دا فیصله کړې ده چې د ترهګرۍ خلاف به موږ یو ویو د خپله خاوره به نه استعمالو د هغې نه پس هغه مومنټ د هغه اپریټرانو بند شوی دی یو ډېره لویه کاروایي شوې ده اشوک شرما نوم یو د را ایجنټ دی هغه نیولی شوی د چابهار سره او دا زموږ ذرایع دا و چې دا پاکستاني انټیلیجنس ادارو نیولی دی نو د دې مطلب چې هغه نیکسس د دې مات شو کم خلک به چې ایران په ترو راتلل د چابهار د کاروبار په شکل کې څوک د ټریډر په شکل کې څوک د ټرک ډرایور په شکل کې څوک چې کوم دی د مزدور په شکل کې او تلو به افغانستان ته راتلو به پاکستان ته او دلته به د بلوچ سپریټسټ ارګنایزیشن چې کوم ته دهشتګرد دنیا وایي موږ نه وایو بعض خلک لکه دا اعتراض اوچتوي چې جی دا خو مجبوره دي دا خو مسنګ خلکو دپاره راوتي دي دا موږ نه وایو دا انټرنیشنل یو این وایي یو کې وایي یونایټډ نیشنز وایي چې دا ترهګر دي بی ایل اے دهشتګرد دی ټي ټي پی دهشتګرد دی چې څه ته چې کوم عالمي برادري وایي چې دا خلک ترهګر دي نو موږ ورته ځکه وایو نو مسله دا ده چې دا ترهګري د پاکستان د ویسټرن بارډر نه موږ ډېر لوی شکست ورکو او دا د هندوستان دپاره ډېره لوی یو ناکامي ده ولې چې بلینز اف ډالرز دلته انویسټ شوي دي په دې خلکو کې عام خلکو په ټریننګ کې دي ته په اصلې کې د دې د مرګ په صورت کې د دې کور والا ته کمپنسیشن کې دا یو ډېر لوی ارګنایز سټرکچر دی چې دا اپریټ کېږي لګیا دی نو زما په خیال کې ډېره لویه کامیابي په دې ده که په ویسټرن بارډر باندې موږ دا پروکسی وار ونیوو نو ایسټرن بارډر باندې موږ ګورو چې هندوستان فوج ورسره ډېر دی خو تاسو وکتل د رافیل باندې به ډېر خوشحالېدل نو هغه هم جایم شو واپس خبرې پې کول نو اوس زما په خیال کې ګورې جي په ایسټرن بارډر به ته څه کې یا به یو زما چیک پوسټ باندې فایرنګ وکړي یا به د چې کوم غریبانان هلته چېرته ګډه ویزه به مړه شي نو د دې نه زیات اوس هندوستان په دې جنګ کې ورته ډېر سمبولیکلی غټ نقصان وشو سایکولوجیکل هم ډېر لوی نقصان وشو او هغه ایسټس چې کوم هندوستان جوړ کړي دي په دې دومره ټایم کې هغه د دې یو فالس فلیګ اپریشن نه ټول سیزونه الټه شو نو بعض اوقات موږ دا ګڼو چې دا بلیسنګ ان ډسګایز شو دا د مودي صاحب دا نیریټیو او د هندوستان دا اګریسیو پالیسی یا اګریشن د پاکستان خلاف په هر ځای کې دا ناکام شو نن تاسو ګورئ یونایټډ نیشن سیکیورټي کونسل کې پاکستان دا خبره اوچته کړه او هغه هم دا کلیر خبره وکړه چې بھئی باقي انډیپندنٹ انکوائری پکار ده کو هندوستان سره ثبوت شته چې پاکستان لیور کی د سال سه پیشکش ورته پرون زمونږ پرایم منسٹر صاحب برطانیې سفیر سره خبر اترو کې دا کلیر کړه چې بھئی تاسو راشي تاسو انډیپندنٹ هغه کوي او بیا د جعفر ایکسپریس دا واقعیا ډېر لوی واقعیا موږ سره دا چې هغه په میډیا کوټ شوی دا چې هغه انډین میډیا لکه لایو کوریج کولو او څومره په فخر محسوسولو او څومره د خوشاله خبره وا
یو سوال دا اوچتیږي په یونایټډ نیشن سکیورټي کونسل کې دا اوچتول پکار دي چې کم تنظیمونو ته دنیا دهشتګرد وي یونایټډ نیشنز ورته دهشتګرد وي هغه د هندوستان په چینل باندې هیرو څنګه پیش کیږي هغې ته سلامي مودي صاحب څنګه ورکوي او بیا مودي صاحب کله کله دا وایي چې ما ته بلوچستان نه خویندو راکي را لېږلې ده نو خبره داسې ده چې پاکستان او بلوچستان بیلو نو دا نه پاکستان نه یو پاکستان په 15 ټوکړې کوو او دا آن د فلور اف د هاوس وي دا هغې په تقریرونو کې وي دا د آر ایس ایس او د هندو ایکسټریمسټ چې کوم هندواتا والا چې کوم پالیسی میکرز دي نه د مسلمان دشمنی خبره نه کوي هغې خو د انسان دشمنی خبره کوي هغه خو دا وایي چې ته به باندې ماترم چې څوک نه وایي په هندوستان کې هغه هندوستانی نه دی هغه کرسچن تم وایي هغه سکھ تم وایي هغه هندو خو ټیک ده هندوانو کې دا مونږ یو هغه طبقه ده چې څنګه په یهودیانو کې مونږ ورته وایو چې صهیوني قوتونه زاینسټ لابي نو هندو زاینسټ لابي هم ده او دا مودي صاحب ډېر زیات متاثر دی د نیتنیاهو د پالیسۍ نه د هغه دا خیال و چې فالس فلیګ اپریشن مو دلته وکړو او دې نه پس به مونږ کشمیریان د دې ځایونو نه باسو کوشش کوي تاسو ته پته ده تقریبا کم از کم 50 عام کورونه دي روان کړي دي د دې واقعې نه پس 2000 خلک د خپل ځایونو در بدر کړي دي نو زما په خیال کې یونایټډ نیشن سکیورټي کونسل ته دا خبره زی پکار دی چې دلته مونږه انډیپینډنټ ابزرور راولو مونږ ډېر لوی ګوري یو غټ سي تاسو ته بل ویم پرون دا شوي دي یو ورځ مخکې چې هندوستان کوارډینیټس شیر کړي دي چې دې مدرسه کې دا ترخګر ناست دي دا پلکام والا واقعه دلته نه اپریټ شوې ده پرون زموږ حکومت انټرنیشنل میډیا بوتلې ده د کې CNN د کې BBC د کې انډیپینډنټ د کې عرب نیوز د کې الجزیره ټول تللی دي هغه ماشومانو سره ملاو شوي دي چې کوم په مدرسې کې سبق وایي نو دا یو لکه یو کاونټر سټریټجي دا ټیم زه منم چې د پاکستان د حکومت ډېر افیکټیو روانه ده پر وخت هم دا افیکټیو هم ده او د هغې فایده دا ده چې مونږ کوم د انډیا سازش و هغه کو په هایبریډ میډیا وار کې و هغه کو ګراؤنډ ټروپس موومنټ کې کو هغه په رافیل راوستو کې او کو هغه چې کوم دی په ویسټرن بارډر BLA BRA مجید بریګیډ TIP یا دې ته فنډینګ او سپورټ و نو تاسو دا ټیم کې ګورئ چې څه خو د الله مدد دی څه خو د زموږ د خلکو جذبه ده او بل ګورئ چې مونږه چرته هم دا نه دي ویلي چې مونږ جنګ غواړو ابروز زموږ پرایم منسټر یو ډېره ښکلې خبره وکړه چې یاره مونږ جګړه نه کوو خو که مونږ باندې حمله کېږي نو مونږ به یو سخت جواب ورکوو وی ویل هیټ بیک مطلب دا ده چې وی ویل هیټ بیک هارډ نو دا هغه ټرینډ به جوړېږي که نه جوړېږي خو لکه دا یو ژبه بس خپل جواب به ورته میلاویږي که نه هغوی پهل کوي څه وینئ داسې نازک صورتحال دی د جنګ صورتحال دی نړیواله برادري چې کم رد عمل پکارو یا څومره ذمہوار پکارو څه وینئ د هغوی مظاهره څنګه ده ګورئ جی د هندوستان کوشش دا و چې دی به پاکستان ډیفیم کی دی به ډیټریک کی او دی به ډسټرایک کی دا 3 Ds والا پالیسی د دیوا ډیټریک کولو مطلب دا چې د کشمیر د کاز نه به مونږ لرې شو آرمی چیف خبره وایي چې کشمیر زمونږه پرایورټي ده مونږ کشمیریان یوازې نه شو پرېښودی دا زموږ پرایم منسټر هم وایي دا زموږ ډېره ښکلې خبره چې اپوزیشن پارټیان هم دا وایي هغه خلک چې کوم د حکومت نه خفه دي د فوج نه هم خفه دي هغې وایي چې نه مونږ په دې معامله ولاړ یو بله یو بل ګورئ جي چې کوم د نړیوال ملکونو دی ایران آفر کړی دی چې مونږ د ایران فارن منسټر راغلی دی هغه پرون آرمی چیف سره ملاو شوی دی هغه پرایم منسټر سره ملاو شوی دی او هغه به بیا ځي هندوستان ته نو زما په خیال کې دا یو ډېر لوی موومنټ دی بل دا وګورئ د قطر UAE سعودي عرب او امریکې د خوا هم دا خبره راغلی ده چې بھئی تاسو ریسټرین وښایي بل یو ډېر لوی ډیولپمنټ تاسو ته د روس صدر ولادیمیر پوټین روان دی هندوستان ته او ما ته خو دا ښکاري چې هندوستان او د پاکستان او د روس تعلقات هم ډېر نږدې دي ولې چې دا نوې کم الاینمنټ جوړېږي په هغې کې پاکستان ترکی روس بنګلادیش او ایران نو غالبا هندوستان د اوس بالکل ورته اندازه وشوه چې مالدیپ را سره نشته بنګلادیش را سره نشته سریلنکا رانه لاړو افغانستان هم رانه لاړو نو هغه یوازې بدماشي د جوړېدو کوشش کېدو هغه ختمیږي نو دا یو نوې کم دلته ری الاینمنټ به کېږي او زه دا ګڼم تاسو له یو لویه خبره بل در کوم کېدای شي په دې انګل څوک خبره نه کړي زه دا ګورم چې مخکې یو ډېر لوی یو اسلامي بلاک جوړېدو والا دی هغې کې به ترکی هغې کې به پاکستاني هغې کې به بنګلادیشي په هغې کې به UAE دا
روان یو موږ دې طرف ته ولې چې کله د امریکای انفلوئنس دلته ورو ختمېدو کوشش کیږي چاینا واقعي ډېر لوی پاور په تور را روان دی او چاینا خو بالکل کلیر کړه چې د پاکستان حفاظت به کوو نو څه به کوو هر صورت کې د خلاف اګریشن به رکاوو نو که تا حمله وکړه یو بله خبره تاسو ته کومه ډېره لویه خبره ده دا ټایم کې چې د رافیل ایرکرافټ چې کوم مشینری جام شوی د هغه زموږ یو عام دلته لوکل لیول باندې یو انجینیر چې کوم جیمر جوړ کړی په هغې شوی دی نو دا کوم چاینا او پاکستان ته واحد هغه سټلایټ نیویګیشن سیسټم په دنیا کې چې هغه د دنیا هر یو B52 هم B5 هم جیم کولی شي نو ما ته دا وایي چې د هندوستان څه خیال دی آیا چې د پاکستان دومره کمزوری ملک دی غالبا اندازه به ورته شوي اندازه هغې ته ډېره کلیر شوه ولې چې د هغې فارمر جنرالان وایي د هغې فارمر را افسران وایي د هغې را چې کوم هیډ کول هغې وایي چې پاکستان ټیک ته چې فاینانشلی به تا نه ډېر کمزوری خو ملټریلی چې کوم دی او په ټیکنالوژي کې چې څومره مخکې دی هغه په هر لحاظ باندې بالکل وخت کم د سر خو یو لنډ جواب به تاسو ضرور غواړم آیا حقایق به په ډاګه کولو کې دا غیر جانبدارانه تحقیقات چې کوم دي دا به وشي حقیقت به په ډاګه زما په خیال کې هندوستان چرم نه مني هندوستان ته دا پته ده چې غیر جانبدارانه تحقیقات کو نن د دې پلکام د واقعو شو سبب د LOC د فایرنګ کیږي بیا سبا کې دی چې پاکستان وایي چې بھئی تاسو اوخای چې کوم دهشتګرد تنظیمونه دي مخکې چې په بالاکوټ کې یو کارغه مړ کړی او ورسره دوه بوټي ویشتي نو چېرته دهشتګرد بیا جعفر ایکسپریس خو په دې ثابت دی خو سبا پاکستان وایي چې بھئی انډیپینډنټ انکوایري د جعفر ایکسپریس وکړي بیا به څه کېږي زه دا ګڼم چې هندوستان صرف اور صرف بدماشي کول غوښته دا واقعیا یو بنیاد جوړولو پاکستان یو ترخګر ملک جوړولو دپاره قرار کول دپاره یو پلانینګ کولو ناکام شو نو یو خبره دا ده خبره خو به ته هغه وخت کې چې تاکې ګناه نه چې انډیپینډنټ انکوایري کېږي خو هغه خبره دا ده چې هر څه به ښکاره کېږي زه نه ګڼم چې هندوستان به انډیپینډنټ انکوایري ته راځي خو آخري خبره دا ده چې هندوستان دا ټایم ګوري چې اوس زما دا فیس سیوینګ له به څوک راځي فیس سیوینګ له سعودي عرب روان دی فیس سیوینګ له ایران هم روان دی او فیس سیوینګ له دینه پس د روس پریزیډنټ هم روان دی نو ښکاري داسې چې هندوستان به دې ته مینت جاري کوي چې یاره اوس ما د دې مصیبت نه خلاص کوي ولې چې جنگ کولی نه شو حمله کولی نه شو خلکو ته به څه جواب ورکوو نو زما په خیال کې اینډ به دا کېږي چې یاره موږ د دې ټولو ملکونو په ډېر ریکویسټ باندې د خطې د امن دپاره کوشش کوو چې دا دښمني کمه ټایم کې پرېخوستل نه دي پکار دې ټایم کې پاکستان نور اګریسیو کېدل پکار دي انټرنیشنل کمیونټي ته هم تلل پکار دي او ځان سره تحقیقاتو چې کوم عمل لیکنه د دې مرزي ته پرېخوستل نه دي پکار چې دا د یونایټډ نیشن سکیورټي کونسل د بینر د لاندې دی وشي اوس اهم کردار د اقوام متحده د چې کې کردار ادا کړي ډېره زیاته مننه شیرازي صاحب د وخت راکولو ګران کوتونکو خبرې اترې تاسو واورېدلې دا وخت د بھارت داسې مثال دی لکه د پیشو چې کله سترګې پټې کوي زه دنیا ته نه ښکارم خو بھارت د نړۍ نه پټ نه دی د هغې کردار د هغې اقدامات د هغې انتها پسندي د هغې بدنیتي ټولې نړۍ ته په ډاګه شوې ده نننی اپیسوډ وخت پای ته رسیږي نوی اپیسوډ پورې مالو زما ټیم له راکوي اجازت دلویلا پامان